सो अज आप गल करांगे क्लास 11 के बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स बारे कि एक्चुअल दे विच अकाउंटिंग दी टर्म्स किहड़ियां हुंदियां। सो अज आप स्टार्ट करन लगे फर्स्ट बिजनेस ट्रांजैक्शन। फर्स्ट अपनी अकाउंटिंग टर्म है हाँ जी। सो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हुंदियां की है। इट रेफर्स टू द बिजनेस एक्टिविटीज इनवॉल्विंग ट्रांसफर ऑफ मनी और गुड्स और सर्विसेज बिटवीन टू पार्टीज। तो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ, ਭਲਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁੱਡਸ ਹੈ, सर्विसेज है, कोई भी वैल्यू ऑफ मनी है, नथिंग कुछ भी हैगा उन्होंने आप की है दो पार्टीज लाइक ए एंड बी दो पार्टीज है, ए बी नू की कर रही है ट्रांसफर कर रही है। इट मीनस गिविंग द रिसीविंग ऑफ इक्वल वैल्यूज। हम ए ने जिनी वैल्यू दी है बी को तो नहीं रिसीव होएगी। सपोज कि ए ने 50,000 ट्रांसफर किए तो बी को कितना रिसीव हो गया 50,000 रिसीव हो गया। इट कैन बी बोथ इन फॉर्म्स ऑफ कैश और क्रेडिट। देखो ये कैश के फॉर्म के भी हो सकता है तो क्रेडिट के फॉर्म के भी हो सकता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ कैश के फॉर्म के ही होगा। जो आप सपोज गल करिए कि 50,000 देखो ये कैश भी दे सकती है या चैक के थ्रू भी दे सकते, तो दोनों हो गए, चाहे तो कैश के होएगा चाहे अपने को क्रेडिट के होएगा। सैकेंड आ गया अपने को अकाउंट। हाँ जी, हुण अकाउंट की होंगे देखो जो आप जर्नली अकाउंटिंग के टर्म के बुक्स मैंशन करते हैं, जिवें कि आप जर्नल बनाने या लेजर्स बनाने, तो उन्हें अकाउंट एक मतलब एक कह सकते एक फॉर्मेट टाइप अकाउंट्स बनते हैं। It is a record of cash and credit transaction under a particular head of account or a particular head. Suppose मैं आप एग्जांपल लेके चलते हैं कि मैं किसी पर्सन के नेम नाल अकाउंट बनाना है, राम अकाउंट, तो मैं उनका अकाउंट मैंशन करूँ। जे मैं कैश अकाउंट बनाना है तो मैं कैश का अलग अकाउंट मैंशन करूँ। तो आ की होंगे एक अकाउंट्स होंगे है जिहड़े कि पर्टिकुलर हैड के अंदर बनते हैं। किहड़े होंगे अपने को आप एग्जांपल लेके चलते हैं सैलरीज, इलैक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिस, स्टेशनरी एक्सपेंसिस, एसेट्स, लाइबिलिटीज। मतलब कि सपोज करो कि एक फर्म है, कंपनी है, उनके कोल बहुत सारे हैड्स बने हुए हैं, उन्होंने अलग अलग एक्सपेंसिस के उन्होंने मैंशन करता कि हाँ जी भाई सैलरीज हर पूरे साल के सैलरीज कितनी आप पे की इंपलॉयज़ को, इलैक्ट्रिसिटी एक्सपेंसिस कितना गया अपना, स्टेशनरी पे एक्सपेंसिस कितने हुए हैं एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज की होंगी। नैक्सट आप गल करिए तो कैपिटल। हाँ जी, हुण कैपिटल की होंगे, कैपिटल एज एग्जाम्पल आप लैके चलते हैं जो भी किसी परसन ने बिजनेस को स्टार्टअप करना हो, बिजनेस को स्टार्ट करना हो, तो जिन्ने पैसे होंगे बिजनेस को स्टार्ट करन ते लगणगे उन्होंने आप की कहांगे कैपिटल कहांगे। द अमाउंट इन द शेप ऑफ मनी और मनी इज वर्थ इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इन द बिजनेस एंटरप्राइज इज नोन एज कैपिटल। सपोज मैं एक कंपनी ओपन करनी है, मैंने पता है मेरा कंपनी ओपन करने के कितना खर्चा आएगा, अप्रॉक्स आप ला के चलते 10 लाख रुपीज़ मेरा की है खर्चा आ जाएगा। तो मैंने 10 लाख पहला तो अपने को होने चाहिए कि आप एक कंपनी को स्टार्टअप करना। तो जो अपने को कंपनी वास्ते स्टार्टअप करने वास्ते पैसे आ गए उन्होंने आप की कहेंगे कैपिटल कह देंगे। कैपिटल अगे फॉर्मूलिस्ट किमें यूज़ करते हैं आप, एसेट्स के विचों लाइबिलिटीज़ को कर देंगे माइनस कर देंगे। इनू आप फरदर क्लासिस के अगे चंगी तरह डिटेल पढ़ांगे। हाँ जी, सो नैक्सट चलते हैं आप। हाँ जी, सो नैक्सट अपने को आ गए ड्राइंग्स। हुण ड्राइंग्स की होंगी है देखो कैपिटल की सी जो एक परसन की है कंपनी के इन्वेस्ट कर रहा है। हुण ड्राइंग्स की होंगी है जो कंपनी के पैसे की है कढ़ा रहा है। सपोज आप एग्जाम्पल लैने कि एक ऑनर है, उन्हें आपके बच्चे की स्कूल फी पे करनी है, तो उन्होंने पैसे कितों लूगा आपके बिजनेस के ही लेगा। तो जिन्ने पैसे आपके बिजनेस के विड्रॉ करूगा, जिन्ने पैसे कढ़वाऊगा उन्होंने आप की कहेंगे ड्राइंग्स कहेंगे। कैश और गुड्स विड्रॉन बाय द प्रोप्राइटर फॉर एनी पार्टनर ऑफ अ फर्म फॉर हिज पर्सनल यूज आर टर्म्ड एज ड्राइंग्स। जोड़ा भी कोई पार्टनर है, भला कोई ओनर है, आपके कंपनी के विचों ही गुड्स को यूज़ कर रहा है, उन्होंने वरत रहा है, उन्होंने आप की कहेंगे ड्राइंग्स कहेंगे। द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिड्यूस बाय द अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स। तो कैपिटल आप की सी गल कि कैपिटल मान लो वो 10 लाख लगा रहा है, तो पिछों उन्हें ड्राइंग्स किनिया यूज़ कर रही 2 लाख दियाँ, तो उन्हें ड्राइंग्स यूज़ कर रही, तो पिछों कैपिटल फिर अपनी घट गई, कैपिटल कितनी रह जूगी अपनी 8 लाख रह जूगी। तो ड्राइंग्स जिन्नी आप विड्रॉ करांगे उन्नी ही अपनी कैपिटल की अमाउंट की है घटती जाती है। नैक्सट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी की होंगी है हुण लाइबिलिटी मीनस जो आप किसी के पैसे की है देने होंगे है, किसी की चीज़ देनी होंगी है। डेट्स और ऑब्लिगेशन दैट द बिजनेस एंटरप्राइज हैज़ टू पे आर नोन एज लाइबिलिटी। जो भी किसी कंपनी ने
ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੋਣ, ਸਪੋਜ਼ एग्जांपल लेके चलते हैं कि गुड्स परचेज जो ना क्रेडिट राम है उन्हें गुड्स परचेज की 10,000 ਦੀਆਂ, ठीक है। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ 10,000 ਇੱਕੋ ਦਮ ਦੇ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ 8,000 ਕੀ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਇੱਕ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਗੀ। मतलब कि पैसे वो दूगा बट रुक के दूगा या इंस्टॉलमेंट से देगा, वो उन्हें ते डिपेंड करता है कि वो कदों दूगा। बट वो 8,000 की हो गई हजे अपने पेंडिंग च पे कि अपने कोल हजे पैसे आने हैं, उन्होंने आप की कवांगे लाइबिलिटी कवांगे। या गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट, या आप कह सकते हैं कि आप बैंक तो की लिता हैगा, लोन लिता। हम देखो आप बैंक तो लोन लेने आप एकदम तो नहीं ना उन्होंने पे करते, आप रुक के पे करते हैं कि हाँ जी थोड़ा टाइम रुक के देवांगे, आप लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन बना लेने कि 1 साल बाद देवांगे, 6 महीने बाद पे करांगे। वो की हो जाती है अपनी लाइबिलिटी होंगी कि हाँ आप बैंक के पैसे की है वापस देने हैं। हम आप पढ़ांगे कि किन्ने टाइप्स की लाइबिलिटी होंगी है। हाँ जी, there are 3 types of liability, केड़ी फिक्स्ड एंड नॉन करंट, करंट एंड कॉन्टीजेंट। इन्हों आप डिटेल दे विच पढ़ते हैं कि फिक्स केड़ी होंदी है, करंट एंड कॉन्टीजेंट। देखो फिक्स्ड नूं आपां नॉन करंट भी कह सकते हैं। हाँ जी, सो फर्स्ट आप गल करांगे फिक्स्ड एंड नॉन करंट लाइबिलिटी। A fixed liability is a debt or loan that is payable over from term exceeding 1 year, ਜਿਹੜੀ कि ਆਪਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पे करनी ਹੁੰਦੀ है, ਜਿਹੜੀ कि ਆਪਾਂ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ पे करनी ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ, ਫਿਕਸਡ ਜਾਂ ਨੌਨ ਕਰੰਟ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਕਸਡ ਹੈ ਵੀ 1 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਵੀ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ पे ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਲੋਨਸ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਬਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ, बट ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਦ दूसरे दिन ही जाके मोड़ आवांगे या 6 मंथ्स, आप लॉन्ग टर्म लोन लिता है घट्टो घट आप सपोज करके चलते हैं कि आपको 5 साल तक तो मोड़ांगे ना, मतलब 1 साल तो जी ज़्यादा चलती है उन्होंने आप की कहेंगे फिक्सड या नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी केड़ी होंदी है फिर, दिस टर्म इज़ यूज टू डिस्क्राइब सच ऑब्लीगेशन एज अ पेड विद इन 1 ईयर, जी कि आप 1 साल के अंदर अंदर ही की करनी होंगी है, पे अप करनी होंगी है। जिमें कि क्रेडिटर्स, बिल पेएबल, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस है। क्रेडिटर्स को आप थोड़ा अगे डिटेल्स पढ़ांगे। बिल पेएबल, मान लो कि आप बिल पे करना है, अपने इलैक्ट्रिसिटी बिल आया हुआ, इन्हों आप पे करना है। हुण ऐ तां है नहीं आप 5 साल बाद इलैक्ट्रिसिटी बिल पे करांगे, ऑब्वियस गल है कि जी आप 2 मंथ्स बाद उन्होंने पे कर देंगे। कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस है, आप किसी तो पैसे लेने हैं, वो अपने तो पैसे थोड़े टाइम वास्ते लेके गया सी, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫੀ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ पे ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ पे ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਹੜੀ ਆ ਗਈ, ਕਰੰਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, less than 1 year। नेक्स्ट आ गया अपने को कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, दोज लाइबिलिटी विच डिपेंड अपॉन द हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। हाँ जी, हुण इन्हूं ध्यान नाल समझिए। देखो आपां नूं कुछ नहीं पता कि फ्यूचर च अपने नाल की होना हैगा, हुण अपने ते कोई मुसीबत आनी आपां नूं नहीं पता, कहता है नहीं कि आपां नूं पहले ही पता लग जांदा कि अपने ते इदां दी मुसीबत आऊगी। तो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी भी उवें दी हुंदी है कि ये अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट हुंदी है। इहदे च आपां एक एग्जांपल लैके चलदे हां, आपां एक AC परचेज कीता जिन्ने की है 1 साल की वारंटी से अपने को। हुण जदों आपां AC परचेज किया, आपां नूं पता सी कि 1 साल दे विच विच AC खराब भी हो जाऊगा, या AC च कुछ भी एवें दी प्रॉब्लम आ जाएगी कि आपां नूं दोबारा तो खरीदना पेगा, या जे तो वारंटी दे विच होया तो आपां नूं एक्सचेंज दे विच मिल जाएगा। तो ठीक है, तो उहदे विच की कह सकते हैं कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी दे विच कि आपां AC परचेज किया, उहदी 1 साल की वारंटी सी, 6 मंथ्स के बाद अपना AC क्या खराब हो गया, तो आपां नूं की मिल जूगी, वारंटी क्लेम मिल जूगी, जिहड़ी कि आपां नूं पता ही नहीं सी। ये किहड़ी हो गई अपनी कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी, जिहड़ी कि अनसर्टेन इवेंट ते डिपेंड करती है कि हाँ आपां नूं पता नहीं कि हैपनिंग होगी, बट इन फ्यूचर वो हैपनिंग हो भी सकती है तो नहीं भी हो सकती। नैक्सट टॉपिक पर आपां गल करते हैं। हाँ जी, नैक्सट आ गया अपने को एसेट्स। दिस इज़ द इंपॉर्टेंट कि एसेट्स की होंगी है। हाँ जी, तो आप गल करते हैं एसेट्स की। एसेट्स की होंगे मैं एक बोर्ड पर पढ़ा रही हाँ, ये मेरी की है एसेट है। चेयर पर बैठे बच्चे की है एसेट है, जी वो चेयर है वो की एक एसेट है।
ਆ ਪੈਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਮੋਨੇਟਰੀ ਟਰਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਸੈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੋਨੇਟਰੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਸੋਰਸ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬੋਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਚੇਅਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਫੈਨ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆਪਣੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਰਿਸੋਰਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੋਨੇਟਰੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਐਸੈਟਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਡ, ਬਿਲਡਿੰਗ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ। ਲੈਂਡ ਜ਼ਮੀਨ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰੂਮ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੋਨੇਟਰੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਐਸੈਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਐਸੈਟਸ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਪ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਫਸਟ ਆਫ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਕਸ ਐਸੈਟਸ। ਦੋਜ਼ ਐਸੈਟਸ ਵਿਚ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਫॉर ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡਸ ਟੂ ਕੈਰੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੈਟਸ ਲੌਂਗ ਪੀਰੀਅਡ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਰੀਸੇਲ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੱਚ ਐਸੈਟਸ ਆਰ ਨਾਟ ਮੈਂਟ ਫॉर ਰੀਸੇਲ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਕੀ ਮੈਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰੀਦਿਆ? ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰੀਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਲਾਂਟ ਐਂਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੂਗਾ, ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ। ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਵੇਚਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ, ਬਟ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਲਏਗਾ। ਸੈਕਿੰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ। ਸੱਚ ਐਸੈਟਸ ਵਿਚ ਆਰ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਵਿਦ ਦ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਕਨਵਰਟਿੰਗ ਦੈਮ ਇਨਟੂ ਕੈਸ਼ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਨਾਰਮਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨਸ। ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਸੈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਉਹੀ ਗੱਲ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੇਚਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਰੀਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੈਟਰਸ, ਬਿਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ। ਸਪੋਜ਼ ਬਿਲ ਰਿਸੀਵੇਬਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਲਰੀ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੈਲਰੀ ਰਿਸੀਵ ਹੋਏਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੈਸ਼ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਕਰੰਟ ਐਸੈਟਸ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਫਿਟੀਸ਼ੀਅਸ ਐਸੈਟਸ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਫਿਟੀਸ਼ੀਅਸ ਐਸੈਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? assets of no real value but included in the balance sheet, example preliminary expenses। ਇਹ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਉਹ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਲੋਗੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਨਾ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਟੀ-ਸ਼ਰਟਸ ਵਿਕਣਗੀਆਂ, ਆਹ ਵਾਲੇ ਲੋਗੋਜ਼ 'ਤੇ ਇੰਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ? ਫਿਟੀਸ਼ੀਅਸ ਐਸੈਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਰੀਅਲ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਦੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਕ ਲੋਗੋ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਵਾਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੈਬ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਂਡ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟਸ। ਹਾਂਜੀ, ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਂਡ ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਟੈਂਜੀਬਲ ਮੀਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਪੋਜ਼ ਆਹ ਚੇਅਰ ਪਈ ਆ, ਆਹ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਸੋ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟਸ ਹੋ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ, ਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟਸ ਆਰ ਦੋਜ਼ ਐਸੈਟਸ ਵਿਚ ਕੈਨ ਬੀ ਸੀਨ ਔਰ ਟੱਚ। ਜਿਵੇਂ ਫਰਨੀਚਰ, ਸਟਾਕ, ਲੈਂਡ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟੱਚ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਦੈਟ ਕੈਨ ਨੋਟ ਬੀ ਸੀਨ ਔਰ ਟੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਸੈਟਸ ਆ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ, ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕਸ ਦੀ ਜਾਂ ਪੇਟੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਦੀ। ਗੁੱਡਵਿਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੁੱਡਵਿਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਸੈਪਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਇਜ਼ ਦਾ reputation of a business। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? ਗੁੱਡਵਿਲ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਲਾਈਕ ਇੱਕ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ,
ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀਓ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਨੈਟ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ 5G ਲਾਈਕ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਸਟ ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਸੈਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਇੰਟੈਂਜੀਬਲ ਐਸੈਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਗੁੱਡਵਿਲ ਦੀ। ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕਸ ਮੀਨਸ ਪੇਟੈਂਟ ਰਾਈਟਸ। ਪੇਟੈਂਟ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪ ਕਿ ਪੇਟੈਂਟ ਰਾਈਟ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜਣਾ ਕੀ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਨਹੀਂ ਓਪਨ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੰਪਨੀ ਓਪਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੇਟੈਂਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਇੱਕ ਐਸੈਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਸ ਜਸਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਫੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਤੇ ਚਲਦੇ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਕੁਇਡ ਐਸਿਡਸ। ਲਿਕੁਇਡ ਐਸਿਡਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਐਸਿਡਸ ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਕਨਵਰਟਡ ਇਨਟੂ ਕੈਸ਼, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਲਾਈਕ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ। ਹੁਣ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਪੋਜ਼ 10,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਪਏ ਹੈ, ਆਪਾਂ ATM ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਡਰੋਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਐਸਿਡਸ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਐਸਿਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਟਾਈਪ ਸੀਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ। ਹਾਂਜੀ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਮੀਨਸ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕਰਨਾ। The amount spent on cost of goods and services used in the process of generating revenue during an accounting period. ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੈਨ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕੀਤਾ, ਪੈਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੀ ਐਕਸਪੈਂਸ ਲੱਗੇ? ਦੇਖੋ ਐਕਸਪੈਂਸ ਲੱਗੇ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਜਨਰੇਟ ਹੋਈ? ਰੈਵੈਨਿਊ। ਮੀਨਸ ਰੈਵੈਨਿਊ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ, ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੀ? ਇਨਕਮ ਮਿਲੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੇਜਿਸ, ਸੈਲਰੀ, ਰੈਂਟ, ਕਮਿਸ਼ਨ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਨਕਮ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਇਨਕਮ। ਹੁਣ ਇਨਕਮ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਇਨ ਗਰੋਸ ਅਰਨਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਵਾਸਤੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਇਨਕਮ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰੈਵੈਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ? ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੀਨਸ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੋਸਟਲੀ ਪਤਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਗੇਨ ਹੋਣਾ। ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ 5 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ 10 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਰੈਵੈਨਿਊ ਓਵਰ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਡਿਊਰਿੰਗ ਐਨ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਏਰੀਆ ਫਰੋਮ ਦਾ ਨਾਰਮਲ ਕੋਰਸ ਆਫ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਰੈਵੈਨਿਊ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖਰਚਾ ਸਿਰਫ 5 ਰੁਪੀਜ਼ ਆਇਆ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? 10 ਰੁਪੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 5 ਰੁਪੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰੈਵੈਨਿਊ ਤੇ ਐਕਸੈਸ ਹੋਵੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਲਾਸ। ਲਾਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਤਾਂ ਮੀਨਸ ਕੀ ਸੀ? ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੈਵੈਨਿਊ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਇਨਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਐਕਸਪੈਂਸ ਘੱਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਲਾਸ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਰੈਵੈਨਿਊ ਘੱਟ ਹੋਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ? ਲਾਸ ਕਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਬਣਾਈ ਹੈ 10 ਰੁਪੀਜ਼ ਦੀ, ਬਟ ਆਪਣੀ ਸੇਲ ਕਿੰਨੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆ? ਉਹ 8 ਰੁਪੀਜ਼ 'ਚ ਹੀ ਸੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਦ ਕੈਪੀਟਲ ਲਾਸਿਸ ਕੈਨ ਬੀ ਨਾਰਮਲ ਐਂਡ ਅਬਨੋਰਮਲ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਲਾਸ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਦੋ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾਰਮਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਬਨੋਰਮਲ। ਨਾਰਮਲ ਲਾਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਆਰ ਦੋਜ਼ ਵਿਚ ਆਰ ਬਾਊਂਡ ਟੂ ਅਕਰ, ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਅਕਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਲਾਸ ਕੀ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਇਲ ਬਣਾ ਰਹੇ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਓਲੀਵ ਆਇਲ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਪ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਪਲੇਸ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਪਲੇਸ ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੀਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੰਟੇਨਰ ਲੀਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਥੋੜਾ ਕੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਬਾਊਂਡ ਟੋਕਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਸ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲਾਸ ਡਿਊ ਟੂ ਲੀਕੇਜ, ਸਪੋਇਲੇਜ,
ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੈਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਲਾਸ ਹੁੰਦਾ? ਆਪਣਾ ਨਾਰਮਲ ਲਾਸ। ਸੈਕਿੰਡ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਬਨੋਰਮਲ ਲਾਸ। ਅਬਨੋਰਮਲ ਲਾਸ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਵਿਚ ਆਰ ਨੋਨ ਰਿਕਰਿੰਗ, ਵਿਚ ਅਕਰ ਡਿਊ ਟੂ ਦ ਹੈਪਨਿੰਗ ਆਫ ਸਮ ਐਕਸਟਰਾਆਰਡਨਰੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਿਸ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਕਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਸ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਪੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣੇ ਆ ਸੱਚ ਐਸ ਅਰਥਕੁਇਕ, ਫਾਇਰ, ਫਲੱਡ, ਥੈਫਟ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਸਪੋਜ਼ ਅਰਥਕੁਇਕ ਆ ਗਿਆ, ਫਲੱਡ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਵਹੀਕਲ ਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਆਪਣਾ ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਟਰੱਕ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਇੱਕੋਦਮ ਅਰਥਕੁਇਕ ਹੋਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਅਰਥਕੁਇਕ ਆਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਨਾਨ ਰਿਕਰਿੰਗ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਬਨੋਰਮਲ ਲਾਸ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਸ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।